श्री वाहिगुरु साहब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जी। कृपा करो दीन के दाते, कृपा करो दीन के दाते। मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गति। जप मन सतनाम, जप मन सतनाम सदा सतनाम। हलत पलत मुख उजल होई है, नित ध्याई है हर पुरख निरंजना। जय हर सिमरन पया तह उपाद गत कीनी। बड़ पागी हर जपना, जन नानक का गुर ए मत दीनी। जन नानक का गुर ए मत दीनी। जप हर पव जल तरना, सकल द्वार को छाड़ के गयो तुहारो द्वार। वाहे गए की लाज यस, गोविंद दास तुहार। दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे, सदा अंग संगे अपंगम बपुते। पिता खिंथड़ मेखा अगलियां, रिदा खिंथड़ मेखा अगलियां। जिंदना काई में बारी आपो अपनी। चले मसाइक शेख राणा रौना को है। रंग ना तुंग फकीर, बारी आपो अपनी। कोई ना बंदा तीर। प्यारे जो संगी है तेरो, हर जस गाए ले मना। प्यारे
दास रे मना गाए ले जो संगी है तेरो। अवसर बीत्यो जात है किहा मान ले मेरो। संपत रतन राज स्यों अत नेहो लगायो। काल फास जब गल पई जा पयो परायो। जान बूझ के बाबरे तै काज बगारियो। पाप करत सुगच्यो नहीं नह गर्भ नवारियो। जे बिद गुरु उपदेसे आसो सुन रे पाई। नानक कहत पुकार के गहो प्रभ शरणाई। इत्थे बैठनी किसे ने रहना। इत्थे बैठनी किसे ने रहना। बैठनी किसे ने रहना। इत्थे बैठनी किसे ने रहना। किसे ने रहना। बारी आई किसे ने रहना। इत्थे बैठनी किसे ने रहना। बैठनी किसे ने रहना। इत्थे बैठनी किसे ने रहना। किसे ने रहना। बारी आई तो रोजा बनाए थे। किसे ने रहना। बारी आई तो रोजा
नहीं किसे ने रहना, बारी आई गुरु जा बनाए के बैठना किसे ने रहना, बारी आई गुरु जा बनाए। राणा रहो न कोर है, रंग न तुम फकीर, वारी आपो अपनी कोई न मंदिर। गुरु रूप, गुरु प्यारी, गुरु सवारी सत्संग जी, आओ जिन्नियां भी संगतां दूरों नेड़े चल करके भाई साहब भाई सेवा सिंह जी जो कि कुछ दिन पहला मात लोक की यात्रा करते हुए परलोकता गए सन, उन्हां दी अंतम अरदास दे विच शामिल होने वास्ते गुरु चरनां दे विच पहुंचे हो। सब तो पहला आपां गुरु चरनां च अपनियां हाज़रियां लवाईए अते रसना नूं पवित्र करिए। सारिया संगतां ने फतेह का जवाब फतेह च देने की कृपालता करनी है। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु सवारी सत्संगत, जिस दिन भाई साहब भाई सेवा सिंह जी ये मात लोक की यात्रा करते हुए परलोक सिधारे, भावें परिवार वालों भी रिश्तेदार भैन भाइयों नूं सुनेहे लाए गए, फोन किए गए, जां कह लीए जिस किसी नूं भी पता लगे आप रिश्तेदार भैन भरा साक संबंधी सारे परिवार के गृह विखे पहुँचे। उन्हां दा अंतिम संस्कार होया। फिर भावें फुल्लां दी रस्म है, भावें जदों भी किसी नूं पता लगे आपां सारे जाने परिवार दे नाल इस दुख दे विच शरीक होने वास्ते परिवार के गृह विखे पहुँचते रहे। अज फिर आपां सारे रिश्तेदार भैन भाई नगर निवासी परिवार सारे जाने फिर इकट्ठे हुए हैं। अज का मकसद वड्डा है क्योंकि साध संगत अज आपां सारियां ने रिश्तेदारां भैणां भाइयों ने रल मिल के धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पावन पवित्र चरनां च अरदास बेनती करनी है। ये अंतिम अरदास है। गुरु के चरनां च अरदास बेनती करनी है कि हे अकाल पुरख महाराज, इस प्राणी तो जिंदगी के पैंडे ते चलदे बड़ियां गलतियां हो गई होणगियां, कृपा करके बख्श लेना। इस जीव आत्मा नूं आवागमन के चक्कर तो बचा के, जन्म मरण के चक्कर तो बचा के, 84 के गेड़ तो बचा के अपने चरनां च स्थान बख्शना। पिछे परिवार नूं भाणा मनण दा बल बख्शना। अगे वास्ते परिवार दे विच सुख शांति चढ़दी कला रखनी। ये अरदासां बेनतियां करनियां ने। अज आपां इसे अरदास करन वास्ते अपने घरां तो नगरां तो चल के आए हैं। मैं बेनती करा परिवार वालों जिहड़े भी भैन भरा अज तुसी परिवार के गृह विखे पहुँचे हो जां भाई साहब भाई सेवा सिंह की अरदास अंतिम अरदास में शामिल होने वास्ते आए हो, परिवार वालों बेनती है कि गुरु का लंगर टुट वरत रहे,
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਫਿਰ ਐਡੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਆਏ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਆਓ ਸਤ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਦਾ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਦਾ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ, ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਲਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਘੱਲੇ ਆਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ। ਘੱਲੇ ਆਵੈ, ਉਹਦੇ ਘੱਲੇ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੱਦੇ ਉੱਠੀ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਨਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉੱਠੀ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼। ਅਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, 4 ਦਿਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੱਟਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਵਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹੀ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵਾਂਗ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ। ਨਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਨਾ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਲਈ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਰਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਾ। ਜੇ ਘਰ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਛੱਡਣਾ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਭੌਰ ਆ, ਉਹ ਹੋਰ ਹੈ, ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਹੋਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ, ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਣਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਸਵਾਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤੇਰੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਤੈਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ।
क्यों चलना पैना है? क्यों तेरे नाल दे तुर गए। अज साडे विचों भाई साहब भाई सेवा सिंह चलिया गया, कोई कहना मेरा बाप चलिया गया, कोई कहना मेरा चाचा ताया चलिया गया, कोई कहना मेरा भैन भरा चलिया गया। ये तेरे साथी सी, तेरे नाल दे, तेरे हाणी सी, तेरे ये तेरे साथी सी दुनिया दे विच, तेरा जिंदगी साथ देण वाले। अज तेरे साथी भी तेरे साथ देण वाले चले गए, कल नूं तैं भी जाना, तू भी तैयारी कर लै। तैनूं भी आवाज़ पैनी है जिवें तेरे अज साथी गए ने। हो तेरे तुर गए ने नाल दे साथी, तू भी मना कर ले तैयारियां। तुर गए ने नाल दे साथी, तू भी मना कर ले तैयारियां। तैयारियां तुझे नाल दे साथी, तू भी मना कर ले तैयारियां। कर ले तैयारियां, तू भी मना दी, कर ले तैयारियां। तेरे तुरगे दे नाल दे साथी, तू भी मना कर ले तैयारियां। तेरे तुरगे दे नाल दे साथी, तू भी मना कर ले तैयारियां। महाराज जी कहते तेरे नाल दे साथी तुर गए। फरीदा कित्थे तेंडे मापे आ, करे तेनों पता याद कीता, तेनों याद आई है उन्हों दी, तेरे माँ बाप तेरे दादे पड़दादे वो कित्थे गए। फरीदा कित्थे तेंडे मापे आ, जिन्नी तू जने होए जिन्हें तेनों पैदा कीता, अज वो कित्थे ने, तुर गए ना दुनिया तो। ਉਹ ਪਾਛਾ ਉਹ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣ ਹੋਏ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਲੱਦ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਪਾਛਾ ਉਹ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ ਪਤੀਣ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਤੂੰ ਜੁੜੇ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਪੜਦਾਦੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਏ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ
महाराज जी समझाउणा करते हैं, उत्थे भी महाराज जी कहते चब्बन चलन रतन सौ सुनियर बह गए, हेड़े मूती धा से जानी चल गए। तेरे जानी तेरे मित्र दोस्त किधर गए? वो भी तेरे नाल जन्म पैदा होने वाले। किहड़े? चब्बन चलन रतन स्यों, वो चब्बन वाले आ दंद तेरे मूँह दे विच तेरे नाल साथ दिता सारी उम्र। जदों तेरा अंत समा आउण लग गया ना, बुढ़ापा जिन्हों कहने जर पहुँचे आए, जर लग गई, बुढ़ापा आउण लग पिया तैनूं, त्यों तो तेरे दंद निकलने शुरू हो गए, तेरा साथ छड्डण लग गए। चब्बन, वो चब्बन वाले तेरा दंद साथ छड्ड के जाड़ा निकल गई, दंद निकल गए, खाली हो गया। वो तेरे सारी उम्र तेरे नाल वो भी तेरा साथ छड्ड गए। चब्बन चलन वालियां लत्तां, वो जिन्हां दे उत्ते सारी उम्र जिंदगी का भार ढोंदा रहा, ज्यों-ज्यों बुढ़ापा आउंदा रहा, ज्यों-ज्यों फिर लत्तां भी तेरियां जवाब देण लग पियां, कदे गिट्टे च दुखण लग गए, कदे गोडे च दुखण लग गए, हौली हौली तेरा ये भी साथ छड्ड गईयां। चब्बन चलन रतन आ कन ने तेरे, रतन तेरे अखां, आ अखां तेरियां ज्यों-ज्यों तेरा बुढ़ापा नेड़े आउण लग पिया, अंत समा तेरे नेड़े आउण लग पिया, वो तेरियां अखां भी जवाब देण लग पईयां। कदे घट दिखण लग पिया, कदे दूसरी तो घट, कदे मोतिया उतरिया आ, कदे तेरे अपरेशन आ तेरा, कदे कुछ आ, कदे ऐनकां लग गईयां, ये भी तैनूं जवाब देण लग पईयां, ये भी तेरा साथ छड्ड गई। चब्बन चलन रतन स्यों सुनियर वह गए, सुनियर तेरे सुनने वाले कन, ज्यों-ज्यों बुढ़ापा तेरी मौत नेड़े आउंदी गई, त्यों-त्यों महाराज जी कहंदे तेरे कन ने जिहड़े वो भी तेरा साथ छड्डण लग पे। कदे एक कन तो घट सुणन लग पिया, कदे दूए तो बोला जा होण लग पिया। महाराज जी कहंदे वो भी साथ छड्ड गए। चब्बन चलन रतन स्यों सुनियर बह गए, हेड़े मोती धा से जानी चल गए। जिहड़े तेरे नाल पैदा होए वो तेरे जानी, तेरे मित्र, वो तेरा साथ वो छड्ड गए। फिर आ दुनिया ने तेरा साथ की निभाउणा है? दुनिया ने जिहड़े तेरे नाल पैदा होए, तेरे माँ बाप जिन्हां ने तैनूं पैदा किया वो चले गए, तेरे दंद, तेरियां अखां, तेरे हथ पैर तैनूं जवाब दे गईयां। अंत समय तेरा उन्होंने भी साथ नहीं दिता, फिर तू होर किहदा साथ भालदा? दुनिया दा। आ दुनिया दो नीहां, दो लफ्जां तो फारसी का लफ्ज़ दुनिया बने, दो दुनिया, दो नीहां ने, एक जम्मण दी है, एक मरण दी है, एक सच दी है, एक झूठ दी है। ये तेरा साथ दूगी? किसी ने साथ नहीं देना। ये तो पहला ही दो नीहां तो उत्ते खड़ी है, दो दिन है जो पैदा हुई है, कदे दिन च फिरदी है, कदे रात च फिरदी है, कदे सच पिछे फिरदी है, झूठ पिछे फिरदी है, किते जमदी है, किते मरदी है। ये साथ नहीं इन्हें देना। महाराज जी कहते साध संगत अंत में जिहड़ा साथ आ, फिर साथ देना की नहीं है तेरा? कौन तेरा साथ दूगा? महाराज जी कहते इत्थे दुनिया ने साथ नहीं देना, साथ देने वाला कोई होर है। वो साथ देने वाला तेरा नाम जपिया होया, कोई तेरा चंगा कर्म किया होया दुनिया ते, उन्हें साथ देना तेरा। तेरी चंगी सोचनी, तेरे चंगे बोल। हुण जे कह दिए बोल, तेरे बोल किहड़े ने चंगे? जिन्हां नाल असीं चुगलियां करते हैं वो बोल चंगे ने। किसी के दिल नूं के ऐसा बोल बोल देना, किसी के दिल नूं ठेस पहुँचा देनी। वो सारी रात बंदा अंदर वड़ के रोंदा रहा तेरे बोल सुन के। ये तेरे बोल दुनिया ते तैनूं तार के दे ले जाणगे? नहीं तार के लेके जाते, डबो देणगे बोल तेरे। ये बोल नहीं, ये तेरे कबोल ने। तेरा बोलिया होया लफ्ज किसी इंसान के गंडासे मारन तो वध काम कर जूगा। गोली तो मारिया बंदा बच जूगा, पर तेरे बोलों तो मारिया वही जे कबोल ना बोली। महाराज जी कहते भी तू ऐसे कर्म कर, जे तां बोल सुनने ने ओ बोल बोल, ओ बोल सुन जिहदे नाल तेरी जिंदगी विच पलटा आ जाए, तेरी जिंदगी सुधर जाए। आ थोड़े दिन पहला सचखंड वासी श्री मान संत बाबा ईसर सिंगराड़ा साहब वालियां दा जन्म दिहाड़ा निकल के गया।
ਹੁਣ ਬਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਹੋਵੇ 23 24 25 ਦਾ ਜਾਂ 24 25 26 ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਨ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨਿਕਲੇ ਬਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਕੇ ਪਲਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਬੋਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲ ਬੋਲਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਰਾਖਸ ਕੌਡੇ ਰਾਖਸ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬੋਲ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਬਈ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੇਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਬਰਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਨਗਰ ਦਾ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਬੀ ਜੀ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਜਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਝੜ ਜਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਫੁੱਲਾਂ 'ਤੇ ਰਸਮ, ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਮਕਾਨਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਹੁਰੇ ਘਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਲੇਡੀਜ਼ ਮਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਜਾਣਾ, ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨਸੀਬ ਕੌਰ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪੇਕੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸਹੁਰੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਆਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਬੋਲ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਮੁੜਦੀ ਮਕਾਨ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਓ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਸਰੀਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਪੂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਸੇ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਤਮੰਨਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੱਡੀ ਕਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਗੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਫ ਬੱਤੀ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅੱਗੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸੇਵਕ ਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਬੜਾ ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਜਾਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 'ਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਟਿਆ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਬਾਬੀ ਬਣਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹਿੰਦਾ ਉੱਠਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਪਲਟਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਲਟਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਸ਼ਈ ਬਣਦੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਘੇਰ ਕੇ ਲੁੱਟਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ?
ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ। ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਭਾਈ ਜੱਲਣ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੂਰਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਾਬਾ ਜੱਲਣ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਆਏ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਜਾਂ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਣ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੌਂਪੜੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰੋਡ ਸੜਕ ਨਿਕਲਣੀ ਸੀ, ਸੜਕ ਜਿਵੇਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡੇਰੇ ਲਾ ਲਏ ਆਪਣੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬੈਠੇ ਆਪਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ, ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿੰਨੀ ਕਰੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੱਥਰ ਕੁੱਟਣਾ, ਭੰਨਣੇ, ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਛੋਟੇ ਕਰਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਸਾਉਣੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਰੂਲਰ ਫੇਰਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ, ਪਾਣੀ ਪਾਉਣਾ, ਲੁੱਕ ਪਾਉਣੀ, ਬਾਜਰੀ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਮ ਸਵੇਰੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ, ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾ ਲੈਣੀ, ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੇ ਕੱਟ ਲੈਣੇ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਉੱਧਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦਾ ਘੰਟਾ ਕੱਟ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਅੱਜ ਘੱਟ ਕਰਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਆਪਦਾ ਕੱਟ ਲੈਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪये ਤਨਖਾਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉਹਦੀ 400 ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਇਹਦੀ 400, ਜਦ ਤੇਰਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੀ 400 ਰੁਪਇਆ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ 350 ਦੇਣਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ 300 ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਊਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਲੁੱਟ ਕੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੂਗੀ, ਨਾਲੇ ਆਪ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਆ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਗੀਤਾ ਰੱਖੀ ਆ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖੀ ਆ ਕਰੇ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਮੈਂ। ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਖ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇਕਰ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਗਰਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇਰੇ ਘਰੇ 10 ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇਰੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਪਿੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਘਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ 10 ਗੇੜੇ ਮਰਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਉਹਦਾ। ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ 'ਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ। ਠੱਗੀ ਮਾਰ
ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਦਾ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਦਾ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਜਾਨ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਦਾ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਯਾਰੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਦਾ, ਉਹ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਦਾ। ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਦਾ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਦਾ। ਉਹ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਦਾ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੁਟੰਬ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲਦਾ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਲਣ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ 450 ਨੂੰ 400 ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 400 ਵਾਲੇ ਨੂੰ 350 ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਅਜੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੱਟਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ,
ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਵਿੱਚੇ ਲਾ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, 4 ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁਸਕਰਾਉਣ ਜੇ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਰੀ ਤਾਂ 4 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਲਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਇਕੱਠ ਹੋਵੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ 2 ਬੰਦੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ 2 ਜਾਣੇ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਭਾਈ ਜੱਲਣ ਜੀ ਹੁਣ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਿਲੀ ਤਨਖਾਹ, ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੱਪਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਟੇ ਦੀ ਥੈਲੀ ਲਿਆਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਾਲ ਲਿਆਤੀ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਬੋਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਜੱਲਣ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਜੱਲਣ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜਿਆ ਕਰਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਭਾਈ ਹਾਜ਼ਰ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਚਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਚ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਪੂਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਠੇਕੇਦਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੱਲਣ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਬੇ ਸਾਡੀ ਆਹ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਬਾਬਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ, ਰੌਲ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਫੇਰ ਕਦ ਆਏਗਾ? ਉਹ ਇਹ ਬਾਬੇ, ਇਹ ਬੋਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਭਾਈ ਜੱਲਣ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਤੇਰਾ ਬੜਾ ਕੌੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਭੱਜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਹਨਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਧੂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਛਡਾਵੈ, ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਨਾ ਛੁਟੈ ਮੋਹੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਭਗਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਟਾਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਬੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਲਣ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਗਿਆ ਭਾਈ ਜਲਣ ਕੋਲੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਗ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾ ਲਿਓ, ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਧੂਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ, ਛਡਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਆ ਗਏ ਫਿਰ ਦੂਤ, ਜਮਦੂਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੁੰਨ ਪਾਪਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਕਰਮ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਅੱਜ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਆ ਗਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੰਮ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਜਮਦੂਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੰਮ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਿਤੇ ਬਾਣ ਉਤਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤੇ ਆਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਜਮਦੂਤ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਚਲੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ, ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਏ ਧਰਮਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮਰਾਜਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਭਗਤ ਬੈਠਾ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਜਲਣ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਮਦੂਤੋ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਜਲਣ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪਰਦੇ ਮੈਂ ਢੱਕਣੇ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮੈਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਜਲਣ ਜੀ ਨੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਵਗਣ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਮਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਦੂਤੋ ਇਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਵਿਰਤ ਕਰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ, ਫਿਰ ਗੁਰਪੂਰਾ ਸਾਡਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲਮਗੀਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਲਿਖਿਆ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਾਈ ਸਮੀਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੀਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਸਮੀਰਾ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਟਿੱਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ, ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਿਆ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੀਰਿਆ ਆ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਟ ਸਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਤੈਂ 14 ਜਨਮ ਹੋਰ ਲੈਣੇ ਨੇ, 14 ਜਨਮ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ 14 ਜਨਮ ਬਾਕੀ, ਫੇਰ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਣਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਸਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨ ਲੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘਰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਸਮੀਰਿਆ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਸਿੰਘ ਬਣ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ, ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਸਮੀਰਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸੋਚਣ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਨੇ। ਸਮੀਰਿਆ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ, ਤੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੱਸੇਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਣ ਦੇਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮੀਰਾ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਟੱਪੀ ਨਾ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸਮੀਰੇ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਪ ਚੜ ਗਿਆ। ਸੱਪ ਨੇ ਲਪੇਟਾ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਡੰਗ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਠਿਆ, ਇੱਕੋ ਲਾਤ ਕੂਕ ਮਾਰੀ, ਆਵਾਜ਼, ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਦੇਖਿਆ ਮਨਾਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਅੱਖ ਲੱਗੀ, ਸੁਪਨਾ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਿਲਜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਲਾਂ ਗਿਲਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਸ ਨੋਚ ਨੋਚ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਸਮੀਰਾ ਥੱਲੇ। ਫੇਰ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ, ਫੇਰ ਅੱਖ, ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਅੱਖ ਲੱਗੀ, ਫੇਰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਫੇਰ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਕੁੱਤੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਭੱਜੇ, ਕੁੱਤੇ ਉਹਦੇ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਕ ਵੱਢਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਾਸ, ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਦਾ, ਕੋਈ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਫੇਰ ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਕੂਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਮਾਰਦੇ ਦੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੀਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ, ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਆ, ਸਾਫ ਵਸਤਰ ਪਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਵਾਟਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੁਣ ਸਮੀਰੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮੀਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਆ ਜੀ ਬੜੇ ਸੁਪਨੇ ਆਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਦੇ ਮੇਰੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਸੱਪ ਚੜ੍ਹ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਅੱਖ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਜਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮੇਰੀਆਂ, ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਵੱਢਿਆ ਕਰਨ,
ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮਾਸ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਵੇਚਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਸਾਈ ਦੇ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਟਕਾਤਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸੀ 14 ਜਨਮ ਤਾਂ ਲੈਣੇ ਸੀ, ਰਾਤ ਤੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਫਲ ਸੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਮੌਤ ਦੀ, ਪਰ ਆ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਜਨਮ 14 ਦੇ 14 ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹੈ ਪੱਕਾ ਗੁਰੂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਐਸਾ ਕਰਮ ਕਰੀਏ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਰਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਕਰਨੇ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਲਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਲਵੇ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਜਾਊ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਦੇਣਾ ਹੋਊਗਾ ਲੇਖਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੋ ਹੈ, ਜੇ ਠੱਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰਨੀ ਹੋ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਨਾ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਣ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ। ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੋਏ 12 ਮੈਸ ਫਲੰਤ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਜਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਜਸ ਗਾਉਣ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸਰ ਸਿੰਘ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। 3, 4, 5 ਤਰੀਕ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਆਲੋਵਾਲ। ਆ ਬਰਸੀ ਆ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਆ 23, 24, 25 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ। ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂ? ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਪੂਜਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਉਹ 7 ਸਾਲ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਮਸਤਕ, ਤਾਂ ਹੀ ਏਡੇ ਏਡੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਜਾ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮੜੀ ਤੇ ਦੀਵਾ ਨਾ ਲਾਵੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਨਾ ਬੋ, ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਮੜੀ 'ਤੇ ਦੀਵਾ ਲਾਉਣ ਬਣਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ, ਆਪਨੜੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਥੋੜਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਲੈ ਸਿਰ ਨੂੰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਨਾ ਲਿਖ ਤੂੰ। ਉਹ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ਉਸਾਰ ਦੇ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ਉਸਾਰ ਦੇ। ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ਉਸਾਰ ਲੈ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕੋਟ ਉਸਾਰ ਲੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਿਆ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਮਾਣ ਕਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ, ਬੰਦਿਆ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਮਾਣ ਕਰੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ
जैसे जल ते बुदबुला उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। महाराज जी कहते तेरा जीवन पानी दे बुलबुले जिन्ना कि फिर तू माण कदा करदा? जे तू दुनिया ते आए कोई चंगा कर्म करके जा। साध संगत अज साडे विचों भाई साहब भाई सेवा सिंह जी चले गए। जाना सारिਆਂ ने, गुरु घर का असूल है जिहड़ा दुनिया ते आया उन्हें जाना है। अज हो गया, कल नूं अपनी किसी होर दी बारी होनी, हो सकता मेरी होवे। साध संगत बारी मुताबक सब ने जाना है। संसार ते किसी ने नहीं रहना। महाराज जी कहते पर तू आया इत्थे कोई नवीं वधिया पिड़त पा के जा। मैनू इस गल की बड़ी खुशी जी हुई जिस दिन भाई साहब भाई सेवा सिंह जी चढ़ाई करे, उन्हों सारा परिवार नाल भाई साहब भाई गुरचरण सिंह, उन्हों दियां भैणां, सारा परिवार, इन्हां दा परिवार सारिਆਂ ने इकट्ठे होके उन्हां दा संस्कार किया। अज फिर भोग ते जां विच दी सारा गुरचरण सिंह उन्हीं सारे परिवार दे नाल रल के ये होना चाहिए। परिवारां दे विच एक दूसरे का साथ देना, चंगे माड़े जगह तो जदों समा आउंदा बंदे ते। मेरे गल याद आ गई, जदों रावण की मौत हुई है, रामचंद्र जी सामने खड़े ने, रावण दे तीर मारिया, उहदी मौत तड़फदा पिया। साध संगत भावें रामचंद्र ने कहा सी ना लक्ष्मण नूं, कहंदा लक्ष्मण वो 4 वेदां दा ज्ञाता है जिहड़ा पिया है रावण, ये बड़ा विद्वान है, ये कोल बहुत कुछ है, कुछ लै ला ये कोलों। पर सत संगत रामचंद्र के कोल लक्ष्मण खड़ा रहा, देखी गया। उस समय रामचंद्र नूं रावण ने एक गल कही, मेरी लड़ बन लियो परिवारां वालिओ। इक्को गल कही रावण नूं, रावण ने रामचंद्र नूं कहंदा, रामचंद्र कहंदा मैं तेरे नालों उम्र च वड्डा, तू कल का शोकना, कहना मैं उम्र च वड्डा तेरे नालों, मेरे कोले तजर्बा तेरे नालों ज़्यादा है, तेरे भाई नालों ज़्यादा सूरमे मेरे भाई इंद्रजीत वर्गे, तेरे नालों माया मेरे कोले माया ज़्यादा है, तेरे नालों बड़ा विद्वान मैं आ। कहना मैं तेरे हथों फिर भी मर गया। कहना कारण की? कहना जदों मेरी मौत हुई है, तेरे नाल युद्ध होया है, कहना तेरे भाई तेरे नाल खड़े सी, कहना मेरा भाई साथ छड्ड के तेरे वाली लाइन च खड़ गया। जदों आपदे दुख पैंदा है, जदों आपदे भरा वाली लाइन छड्ड के दुश्मनां दी लाइनां च खड़न लग जाण, वो कहंदा फिर कहंदा कोई नहीं बचा सकदा, तू मैनूं मार नहीं सकदा। अज मेरे सके भाई तेरी वाली लाइन च, मेरे विरोधी की लाइन च, दुश्मन की लाइन च खड़ गए जाके, अज मैनू तां मारे है, तां मरिया मैं। कहना जी अज मेरे भरा, मेरा भरा भीषण मेरे नाल खड़ा हुंदा, कहना तेरी की हिम्मत तैनूं मार दिंदा, तेरे नालों मैं सूरमा वड्डा है, तेरे नालों मैं बड़ा योद्धा है, तेरे नालों बड़ा ज्ञानी है, तेरे नालों उम्र च वड्डा मैं, सब कुछ तेरे नालों वड्डा सी। पर परिवारां वालिओ, परिवारां दे विच इसी तरह एकता बना के रखो, अपने भैन भाई के दुख सुख दे विच उहदे नाल खड़ो, ना कि दुश्मनां दी लाइन च लगो। इहो समा पुकार करदा वार वार, परिवार इकट्ठे रहो सारे, इहो बेनती करते हैं। साध संगत जी आओ, समय जिहड़ा वो भी इजाजत नहीं दिंदा, पूरा हो गया। अपने बजुर्गों की घरां दे विच सेवा करिए, इन्हां दा आशीर्वाद लईए। मैं कई बार एक गल कहना हुन्ना कि जदों साडे माँ बाप धी पुत्तां दे सताए होए बिरध आश्रमां विच चले जांदे ने, वो साडे वास्ते सावासी नहीं हैगी, सावासी नहीं साडे वास्ते, वो साडे वास्ते एक बहुत बड़ा पाप है। जिन्हां दे धी पुत्त हुंदिआं बाप माँ जां बाप बिरध आश्रमां चले जाण, ये नहीं होना चाहिए। इन्हां दी सेवा करो। आउण वाला समय जिहड़ा वो बुढ़ापा जिहड़ा अज इन्हां ते आया, वो साडे ते भी आउणा। साडे एक बजुर्ग हुंदा सी, जे उहनूं कई बारी सेड़ लैना सी ने, कई बारी कुछ ना कुछ कह देना, वो कहना जी कर लो
ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਬੁਢਾਪੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਬੁਢਾਪਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਨੀਰੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੂ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੁਖ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਹੱਥ ਭਰ ਲਈ। ਇਹ ਕਰ ਕਰੇ ਸੋ ਇਹ ਕਰ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਬਾਪ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਜਿਹੜੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਾਗਰਤ ਹਉ ਸੰਗ ਬਾਪ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰਾ ਕਿਉਂ ਝਾਗਰਤ ਹਉ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿੰਨ ਕੋ ਝਾਗਰਤ ਪਾਪ। ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜਣਿਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਪਾਲ ਪਲੋਸ ਕੇ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੇਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਲਿਖ ਲੇਗਾ ਆਪਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇਗਾ। ਕਾਹੇ ਪੂਤ ਝਾਗਰਤ ਹੋ ਸੰਗ ਬਾਪ, ਜਿਨ ਕੇ ਜਨੇ ਵਡੀਰੇ ਤੁਮ ਹੋ ਤਿੰਨ ਕੋ ਝਾਗਰਤ ਪਾਪ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਪ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਨ ਕਾ ਤੁਮ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਮੇਰਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਨ ਕਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਗਰਭ ਕਰਤ ਹੋ ਸੋ ਤਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਪ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਕਰਦਾ ਇਹ ਦੌਲਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਰਾਵਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਮੂਹਰੇ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰਤੀ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੁਣ, ਲੱਭਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਤੇਰੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਲੰਕਾ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੂ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿ, ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੂੰਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, 3 ਲੜਕੀਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ, 1 ਲੜਕਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘਰੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਨਵਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਿਲਾ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਫੇਰ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣੀ। ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਡਾ, ਮਾਂ ਬਾਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਖਾਣਾ ਰੋਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਸਾਫ਼। ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਵੰਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨਾਲ। ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰ। ਆਓ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਾਕਾ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣ। ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਤਮ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿੰਗੀਆਂ ਟੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਭਾਈ, ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਫੇਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਿਓ। ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ।
आओ आनंद साहब का जाप करिए। सारिया संगतां ने आनंद साहब के जाप के बोलने की कृपालता करिए। सिखो शब्द प्यारिओ जन्म मरण की टेक, मुख उज्जल सदा सुखी। नानक सिमरते एक राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। राग रतन परवार परिया, शब्द का बनिया नानक आनंद हुआ, सतगुरु मैं पाया। प्रभु तुम मन मेरे, दुख सब विसारना। सब नगला सम्राट स्वामी, सो क्या मनो सारे। सेवा क्या नहीं करते, सदा शिव तसला तेरी, नाम मन बसावे। नानक सते साहिब क्या नहीं करते, सच्चा नाम मेरा आधार। नाम आधार मेरा सर सांत सुख मन आए बसिया, जिन इच्छा सब जाइया। कह नानक सुनो संतो, सवरत रूप प्यारो। सच्चा नाम मेरा आधारो वासी। जपा दे सब दवाजी, पंचदूर चौद वर्ष कीते, काल कंठ कुमारिया। पाया कोई दिन कहे नानक तै सुख हुआ, तुझ कर अनहद वागिया। नाथ सुनो बड़ पागियो, मनोरथ पार परम पद पाया। हरि सगत दुख रोग संताप उतरे, सुनी सती संत साधन भय। सरसे पूरे गुरते, सुनते पंडित कहते, पवित्र सतगुर रहे। श्लोक पवन गुरु पाणी, पिता माता तरत महात। सुरात चंगियाइया बुरियाइया, वाच कर्म दूर कर्मी आपो। राम ते आया, गए मसकत काल। राम ते आया, गए मसकत काल। नानक के मुख उजले, बोलो वाहिगुरु जी का खालसा।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।